खबरों के बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। नज़र मारते हैं अज दीआं खास खबरों ते। सिद्धू मूसेवाला के परिवार तो मानसा तो फरार हुए गैंगस्टर दीपक टिन्नू की एक सीसीटीवी लैण की कोशिश की जा रही है। परिवार ने दस्सिया कि बैंक ने पहला सीसीटीवी देने तो मना कर दिता सी, पर SHO झनीर के कहण ते बैंक ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दे दी ते 6 होर कैमरिਆਂ की रिकॉर्डिंग हासिल की जा रही है। तो हुण रिकॉर्डिंग देखने तो बाद ही असली तत्थ सामने आउणगे। हजे कापी आपां करवाई है, पहला बैंक वालों मना करता सीगा भी प्रशासन मना कर रहा भी असी सीसीटीवी जोड़े दे नहीं सकते, इस करके थोड़ा जिहा होया। तो उस तो बाद बैंक वाले ने SHO साहब के कहण ते गल जिहड़ी मान ली है, तो सानू जिहड़े सीसीटीवी हैगे आ वो असी लै लिया ते रिकॉर्डिंग कुछ हो ही जाती है। थोड़े टाइम तक लैके असी उस तो बाद देखने तो बाद ही पता लगूगा भी इत्थे की किन्ने क कैमरिਆਂ ਦੀ सीसीटीवी फुटेज ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਵੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ? ਪੁਖਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। मीडिया के मुताबिक ही जिमें कल दी खबर चल रही वो मुताबिक ही असीं इत्थे आए। ਅੱਜ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ? ये सिद्धू की माता जी है और ताया जी है, इत्थों झनीर तो सरपंच साहब साडे हैगे आ नाल। किसानां नूं खादां ते बीजां बारे जानकारी देण दे मंतव नाल संगरूर विच विशाल किसान मेले का आयोजन किया गया, जिस विच किसानां नूं पराली ना साड़न लई भी जागरूक किया गया। इस मेले विच उन्हां किसानां ने अपणीआं अहम जानकारियां सांझियां कीतियां जिहड़े ऑर्गेनिक खेती करते हैं। 2004 तो ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਆ, ਚਨੇ ਨੇ, ਮੂੰਗੀ ਆ, ਤੇਲ ਆ ਔਰ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਣਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ। ਆਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਜਿੰਨਾ ਕਲੋਸ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ। बीते कल अटारी बार्डर तो BSF की एक मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दे दी ते अज यह रैली जलालाबाद पहुंची। इस रैली में BSF च तैनात औरतों का एक समूह भी शामिल है। तो मोटरसाइकिल रैली 11 अक्तूबर को गुजरात के केवड़िया विखे समाप्त होगी। तो इस रैली का मकसद भाईचारक संदेश पैदा करना है। इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही, सीमा भवानी मोटरसाइकिल टीम के टीम कैप्टन हूँ। हमारी टीम पूरी वुमेन की टीम है। आपने इस टीम को राजपथ पर भी देखा होगा, इस वर्ष हमने राजपथ पर भी परफॉर्म किया है। ये जो रैली हम कर रहे हैं ये 2 अक्टूबर से, जैसा कि सर ने बताया, 2 अक्टूबर से शुरू हुई है, 11 अक्टूबर को ये रैली ख़त्म होगी। 2160 किलोमीटर की ये रैली है। इसके दौरान हम 2 चीज़ें, एक पैट्रियोटिज्म और एक फ्रेटर्निटी, यानी कि देश भावना और भाईचारा, इनकी भावनाओं को हम देशवासियों के बीच जगाना चाहेंगे। इस रैली का यही उद्देश्य है। और युवाओं को, महिलाओं को और पुरुषों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या है, वो किस तरीके से फंक्शन करती है, इसके बारे में इस रैली के द्वारा बताया जाएगा। हम बीच में कई सारे स्कूल के बच्चों से मिलते हैं, NCC कैडेट से भी मिलते हैं, उनको आकर्षित करते हैं कि वो यूनिफॉर्म की तरफ बढ़ें और आकर्षित हों और इसको पहने और देश को गौरवान्वित करें। इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह, BSF की टीम जानबाज का टीम कैप्टन। पहले तो पूरे देश से मैं जय हिंद बोलना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर को गांधी जी को हम लोगों ने पुष्प अर्पित करके और ये रैली शुरू की है, जो अटारी से चल करके और केवड़िया गुजरात तक जानी है। इस रैली का मेन मोटिव है देश के नागरिकों के बीच देश प्रेम की भावना को जागृत करना, युवाओं के बीच नशा मुक्त भारत का उद्भव कराना और ज़्यादा से ज़्यादा BSF के तरफ आकर्षित करना। चूँकि BSF फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम कर रही है, तो हम युवाओं से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा BSF को ज्वाइन करें, क्योंकि ये 24 घंटा 365 दिन अपने आप में एडवेंचर से भरी हुई है। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया नूं अज बटाला सिविल कोर्ट विच ट्रांजिट रिमांड ते सख्त सुरक्षा प्रबंधां हेठ कोर्ट विच पेश किया गया, जिथे उसनूं
8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਗਦੀਪ ਨੂੰ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ। FI ਨੰਬਰ 79 /22 307 IPC PA ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀਗਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ? 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ HS ਜੰਜੂ ਐਡਵੋਕੇਟ। HS ਸੰਧੂ ਜੀ? ਜੰਡੂ ਹਾਂਜੀ ਜੰਜੂਆ HS। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 6/2022 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 79 FIR ਨੰਬਰ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲਿਖਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ DC ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਂਤਾ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਮਮਦੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਈ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਮਈ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਜਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ CITU। ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਉਹ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ NGO ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ 120B ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਖਲਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਸੰਦ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 23 ਕੁਇੰਟਲ, ਜਿਹੜਾ 23 ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਜਿਣਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਕਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 32 ਤੋਂ 33 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਝਾੜ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੈਸਤੀ ਟੈਂਕ ਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਪੈਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। लखीमपुर खीरी किसाना पत्रकारा कतल मामले ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਭਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ रेलवे स्टेशन सुल्तानपुर लोधी विखे धरना लगा के प्रदर्शन किया गया। दसणयोग है कि यह धरने पूरे भारत विच लगाए गए, क्योंकि लखीमपुर खीरी कतलकांड नूं 1 साल पूरा हो चुका है ते हाले तक किसानां दे परिवारां नूं इंसाफ नहीं मिलिया ते कातल सियासी शह ते राज भोग रहे हैं। स्टेशन ते धरना ला रहे की कारण? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सरवण सिंह बहुपुर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जिला प्रधान जी। ये सरकारां साडे कोल रेलों के पहिए जाम करवाउंदियां, रोड जाम करवाउंदियां, पुल जाम करवाउंदियां, ये सारा कुछ सरकार करा रही। बिल नूं असीं आने मुੱਢੋਂ रद्द कर दिओ। 23 क्विंटल जो झोने की खरीद आ उन्होंने 23 क्विंटल की शर्त नूं रद्द कर दिओ। पराली की जो शर्त लाई आ उन्होंने रद्द कर दिओ, क्योंकि पराली किसी का शौक नहीं अग लाउणी, साडियां मजबूरियां। पर असीं फिर भी सड़कों के कंढियां दे रुख लवाए, मोटरां दे रुख लवाए आ, वो साड़न वास्ते नहीं लाए। असीं ये गल कहने कि जां 7000 रुपया प्रति किला दे दिओ, असीं आपे अपनी पराली सांभांगे, जे नहीं तो फिर असीं मजबूरी वस हो गए किसानां दे वाहनां दे विच पराली नूं अग लवाउंदे रहांगे। संघर्ष जारी रहणे आ। सरकार जिन्ना चिर नहीं लगदी उन्ना संघर्ष जारी रहणे। ਅੱਜ ਮੋਗਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਲਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, क्योंकि ਜਿਹੜੇ किसानों के उत्ते परचे किए वो किसान हले जेल च है, और जिन्होंने दोष लाया सी जिन्होंने उत्ते गड्डियां चढ़ाइयां वो बाहर फिरते शरेआम घूमते हैं। असीं उन्होंने इंसाफ दिलाउण वास्ते ਜਿਹੜੇ किसान जेलों च उन्होंने बाहर कराउण वास्ते मंग करते हैं और इन्हों सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए। असीं इस करके अज उहदे विरोध विच 12 वजे तो लैके 3 वजे तक रेलां रोकांगे, रेल रोको प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पंजाब दे विच 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਕ। ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 80 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਵਣ, ਮੇਘਨਾਥ ਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नाम है जी मेरा। क्या काम करते हो आप? ये रावण बनाते हैं जी। अब कहाँ पर बना रहे हो? अब पटियाला में बना रहे हैं जी, वीरवी के नगर में। कितने पुतले बनाए जा रहे हैं? 3 बना रहे हैं जी। तो कितने दिन से लगे हुए? ये 10 दिन हो गए जी हमें लगे हुए। तो क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हो इसमें? इसमें लई बनती है, पहले बाँस चिरता है, फिर उसके बाद साड़ी गिरती है, बनने के बाद काफ़ी दिन लग जाते हैं। ऊंचाई की बात करें कितनी ऊंचाई है? ऊंचाई 70 फीट है जी इसकी रावण की। कुंभकर्ण की है 60 फीट और मेघनाथ की है 50 फीट। खड़े करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करोगे? क्योंकि काफ़ी कागज़ के बनाए जा रहे हैं। ये क्रेन से होता है ये खड़ा। वजन की बात करिए, वजन कितना? वजन तो काफ़ी हो जाता है जी इसमें। तो कितने आदमी आप लगे हुए इसको? हम 4 आदमी हैं जी लगे हुए। पंजाब में इससे बड़ा कोई बनता है? और इससे बड़ा तो नहीं बनता होगा जी, पटियाला में है। पटियाला में है जी। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ। ਅੱਜ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਆ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪੂਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਤਕੜੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 4 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਤਾ ਜਦ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। 85 ਕਰੋੜ ਦੇ 8500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 2 ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਪੂਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 120B ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਇਆ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਮਲੋਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਮਲੋਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸਤਨਾਮ ਕੰਡਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5040 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 15 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਹੈ। SHO ਵਿਨੋਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਧਰਮ ਕੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਮਲੋਹ ਰੋਡ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਉਹ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਮਲੋਹ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਰੌਂਗੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 15 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਗੱਡੀ ਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 5040 ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਮੋਟਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ NDPC ਐਕਟ ਦਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, 15/22 NDPC ਐਕਟ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕਰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਤਨਾਮ ਕੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਨ, ਸਾਰੇ ਬੈਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਬੈਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਨ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੱਗੂ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਫਰੋਤੀ ਤੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਦਮੇ 'ਚ ਲਿਆ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਜੀ। ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕੰਸਰਟ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਤਿਆਬਾਦ ਵਿਖੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੁਟੇਰੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ 60,000 ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ASI ਬਤੌਰ PCR ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ
मौके ते मैनेजर साहब नाल गलबात की। मैनेजर साहब ने दस्सिया कि मैं अपनी कोई मीटिंग कर रहा सी ते जिहड़ा 2 नंबर ते कैशियर सी वो अपना गला खुला छड्ड के ते मेरे को आया। उत्थे 2 लड़के खड़े ही, वो ऐसे पैसे जमा करवाउण आए ही। उन्हां दा दिल बेईमान हो गया ते वो जिहड़ा कैश आ 60,000 के करीब एक लै गया। दूजा ਉਹਦੇ खड़ा ही जी, वो शक के आधार ते असीं चौंकी लिआंदा जी। वो कालू सन ऑफ रणधीर सिंह MP ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਂਦਾ जी मैं स्टेशन ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ करदा हाँ। बाकी जो भी अगे सामने आएगा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला हुआ कि 2 बंदे आए थे यहाँ पे, तो हमारे वहाँ कैशियर हैं, उनके 60,000 रुपये निकाल के ले गए हैं वो। तो कैशियर साहब को मैंने यहाँ बुलाया था ज़रा 2 मिनट के लिए, कुछ काम था। तो पीछे से उसने बंदा आया है, 2 बंदे थे, जिनमें से एक बंदा अंदर गया और उसने 60,000 रुपये निकाल के तो दौड़ गया। पीछे पीछे दूसरा बंदा भी दौड़ा है, तो उसको पकड़ लिया एक बंदे को, बाकी एक दूसरा बंदा दौड़ गया है। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਸਬਾ ਭੀਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਹਰਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਆ 4 ਲੜਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਾਲ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਗੱਲ ਪਿਆ? ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਭੈਣੀਆਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਮਾੜਾ ਗਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ इंसाफ नहीं दे रही तो किसानों को मारन वाले सियासी लीडर मौजा कर रहे हैं, पर सरकार अखां बंद करके तमाशा देख रही है। देखिए, मैं सरवण सिंह पंधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी सूबा जनरल सकत्तर जी। अज असी मल्ला फाटक ते खड़े। अज पूरे पंजाब दे विच 17 थावां ते इहदे नाल दी नाल ठीक है 8 थावां ते असी फूक मुजारे कर रहे हैं। रेल रोको का मुख्य कारण हैगा लखीमपुर खीरी का जिहड़ा 1 वारा पूरा हो रहा है, उहदे शहीदां नूं श्रद्धांजलि देनी हैगी एक तां। दूसरा ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 120 ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੋਹਰੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੂਲ 2022 ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 23 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, 51% ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 25% ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, 12% ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ, ਸੋ 8% ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ 4.25% 4.5% ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਾਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲਿਆਂ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ। ਤੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨੇਤੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇੰਤਕਾਲ ਵੇਖ ਲਈਏ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋ, ਲੋਕ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਾਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਵਾਸਕ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇੰਤਕਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਇੰਤਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਆ, ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਸਰਨਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ। ਪਰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਠਾਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ, ਸਾਤੋਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਣ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ 60% ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ 40% ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਜਟ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਜਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਜਟ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 4-4 5-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਲਏ ਆ, ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫੈਂਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਸਬਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਜੀਓਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ KS ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਓਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਟੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
क्योंकि GOG ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਯਕਦਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ GOG ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ। ਔਰ GOG ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ और असी इसका रोस प्रगट कर रहे हैं। पंजाबी गायक अल्फाज से हमला नहीं होया ते ना ही किसी ने रंजिश तहत मारन की कोशिश की है। यह महज एक हादसा सी। यह गल पुलिस की मुढ़ली जांच विच सामने आई। दरअसल गायक अल्फाज अपने दोस्तां नाल अक्सर जीरकपुर रोड ते बने पाल ढाबे ते रोटी खाण लई जांदा सी ते उत्थे पहलां ही होटल मालक ते काम करदे नौकर विचकार तकरार चल रही सी। उत्थे ही नौकर ने कैंटर पिछे कीता तां अल्फाज नाल झट कराया। गल है परसों शाम को बरूड लांडरा रोड के उत्ते एक पाल ढाबा है, उत्थे अल्फाज ते उन्होंने फ्रेंड्स जोड़े ने डिनर वास्ते गए सी ते करीब रात 12:30 बजे की गल है। तो उत्थे एक ढाबे मालक दे नाल उत्थों दे ही किसी वर्कर की आपस दे विच कोई तू मैं चल रही सी, उन्होंने कोई आपसी हिसाब नूं लैके ते अल्फाज होना ने उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि गरीब बंदा है उहदा जिहड़ा जे कुछ बनदा बकाया तो दे दिता जाना चाहिए। तो उस तो बाद अल्फाज वॉशरूम चले गए। मीनवाइल जिहड़ा ये विक्की नाम का लड़का सी जिहड़ा वर्कर सी इहने उत्थे एक टाटा एस टैंपू जिहड़ा वो खड़ा सी वो लैके जाना चाहिए। उन्हें बिना उसकी लाइट ऑन किए एकदम वो टैंपू जिहड़ा है वो चला दिता ते अग्गों अल्फाज जिहड़े वॉशरूम तो जो वापस आ रहे सी तो उन्होंने विच हिट कर गए ते उन्होंने उस मौके काफ़ी सट्टां लगियां। फिर उन्होंने जिहड़ा हैगा फोर्टिस हॉस्पिटल दे विच एडमिट करवाया गया जिथे वो जेरे इलाज ने तो उन्होंने जी हालत है वो जी सेहत है वो पहला तो बैटर है तो खतरे तो बाहर। सर सोशल मीडिया का लगातार वायरल हो रहा है कि उन्होंने हमला किया गया। देखो ये असी उत्थे जो ढाबे ते कुछ होर लोग सी उन्होंने भी स्टेटमेंट्स लईयां ने ते अल्फाज होना की जी आपकी भी स्टेटमेंट है उहदे भी उन्होंने यही दस्सिया है कि मेरे विच इस तरीके करके टैंपू हिट होया तो उत्थे जिहड़े बाकी लोग सी उन्होंने भी स्टेटमेंट जी है उत्थों असीं वेरीफाई किया है। ये हमले वाली कोई गल नहीं है, यह एक लापरवाही नाल जी गड्डी चला के उन्होंने जी हिट की है क्योंकि उन्हें हैडलाइट्स भी नहीं ऑन की, उन्होंने पता ही नहीं सी भी अगे की है तो की नहीं, इस तरीके हिट होया। तो अल्फाज उन्होंने स्टेटमेंट के उत्ते फिर जो सुहाने थाने के FIR दर्ज कर दी गई। सर कंडीशन कितना दी है हुण उन्होंने कंडीशन पहला तो बैटर है बट हले रिकवर होने में थोड़ा जिहा हले टाइम लगे। सर उन्होंने कोई जो नाल साथी थी उन्होंने मतलब लग तो बयान दिता जां कुछ लग तो शिकायत की ऐसी कोई जां भी हादसा नहीं हमला है। फिलहाल असी अल्फाज होना की स्टेटमेंट के उत्ते ही FIR दर्ज करके जो विक्की नाम का लड़का सीगा उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। तो मीनवाइल जिवें सानू कोई होर स्टेटमेंट आउंदी है कि कोई भी होर तरह का जिहड़ा हैगा कुछ भी अगे पिछे तो हुंदा है तो उस मुताबिक अंडर इन्वेस्टिगेशन देख लिया जाएगा। ठीक है। मानसा शहर के माड़े प्रबंधों को देखते हुए शहर मानसा विच मानसा संघर्ष कमेटी का गठन किया गया जिसकी मीटिंग शहर के मुख लक्ष्मी नारायण मंदिर विच हुई जिथे वड्डी गिणती विच शहर दीआं वख-वख जथेबंदियां के नुमाइंदे पहुंचे। शहर की माड़ी हालत को देखते हुए अपने अपने विचार पेश किए गए। व्यापार मंडल के प्रधान मनीष कुमार बब्बी दानेवालिया RMP यूनियन पंजाब के प्रधान धन्ना मल गोयल अते प्रॉपर्टी डीलर यूनियन मानसा के प्रधान बलजीत शर्मा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने तो बाद पंजाब के हालात बद तो बदतर हो गए हैं। देखो शहर के लोगों ने वख-वख धार्मिक समाजिक राजनीतिक किसानों दी मजदूरों दी जिहड़ियां जथेबंदियां ने उन्हां जथेबंदियां ने सांझे तौर पर पिछले दिनों के विच असीं वेखिआ कि जदों तो बारिश हुई है शहर जिहड़ा हैगा बिल्कुल घट गया। अंडर ब्रिज भरिया पिया, ओवर ब्रिज कोल पानी खड़ा है, भाई गुरदास का टोभा है, उत्थे गंद के जिहड़े ढेर ने सारे शहर दे विच लगे हुए ने। पीण वाले पानी की जिहड़ी व्यवस्था है वो चरमराई हुई है और नालों नाल जिहड़ियां लुट्टां खोहां चोरियां जिहड़ियां दिनों दिन वध रही हैं। बार बार प्रशासन नूं मिलण के बावजूद भी प्रशासन जिहड़ा हैगा कोई गल जिहड़ी सुन नहीं रहा और इत्थों का जिहड़ा कह लो तुसीं प्रशासकी प्रशासन है उस नाल भी बार बार गलबात काफ़ी जथेबंदियां ने कीती है, संस्थावां ने कीती है पर वो सिर्फ एक लक्कड़ का मुंडा दे के तोड़ते हैं। और नालों नाल शहर दीयां जिहड़ियां रजिस्ट्रियां ने NOC के नाँ के उत्ते ओह जिहड़ा हैगा भी
ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਟੋਟਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾफ़ी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਲੈਣੀ, ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋੜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ MC ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 MLA ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਦੇ DGP ਜੇਲ੍ਹ ਉਦੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਤ DGP ਜੇਲ੍ਹ ਹਿਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਲੋਹੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਤਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ DGP ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਿਆ, ਸਗੋਂ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਅਤੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਾਤਿਲ ਨੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਆਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਤਿਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਉਸਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੀਮ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। DGP ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ RF ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹਸਨਪੁਰ ਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਟਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਫੌਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੌਜੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। मेरा नाम भाई जरमनजीत सिंह है, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर हाँ। मैं भाई अपने सब्जी लैन आया ही मंडी, मेरे लड़के का धमान ही प्रोडक्शन साढ़े घर, तो मैं सब्जी लैके आउन डया तो आके मैनू आंदे भी पर्ची कटाओ गेट नंबर 2 से। मैं पर्ची कारी कटाऊँ, मैं तो अपने घर ली सब्जी लैके जा रहा हूँ। मैं व्यापारी को लो पर्ची मेरे को नहीं लैनी। मैं भी जी उस तो बाद उन्होंने मैनू मैं नहीं कटानी, 10 मिनट मैं खलोता रहा इतने। उस तो बाद मैनू मेरी मैं गड्डी तो अगले परे होया, कहना नहीं होना, तो अगे खलो गया। मैं बाहर निकलिया, उन्हें बाहर इन्हें मैनू गाल कढ़ती है। मैं गाल कढ़दा, मैं तो गाल कड़ी गल कड्डी है, उन्हें सीधी मेरे गोली मारी भाई। एक उहदा फैर खाली चल गया, एक उन्हें गोली मारी है, तो उस तो बाद वो भज गया जी गोली मार के। गोली चलाई कि तुहाडी जान पहचान सी? नहीं मेरे भाई जान पहचान नहीं, उहदा नाम दसदे भी, उहदा नाम आ मनजीत सिंह, फौजी है, हसनपुर दा पिंड है जी। जिन्हें गोली नाल 3 मुंडे होर पर्चियां कटदे सी नाल वो भी। की सारे घटना वापरी सारे ये जी अपने जरमजीत सिंह सन मुख्तियार सिंह वासी हसनपुरा थाना सदर बटाला घर के फंक्शन वास्ते सब्जी लैन आया सी। सब्जी लैन वास्ते आया सी, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ। ਬਸ ਗੋਲੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਮਨਜੀਤ ਫੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਆ। ਉਹ ਰੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੰਮਦਾ ਹਿੰਦੂ ਜੰਮਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਅਡਰੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਨਿੱਗਰ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵੀ ਵੱਖਰੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ
ਦੱਬੇ ਤੇ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਥਾਣਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਲਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ 2 ਪੈਕਟ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਖੇਮਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਰੋਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ SHO ਸਾਹਿਬ ਖੇਮਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਕਿਲੋ 234 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੀਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਖੇਮਕਰਨ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਮੰਗਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਨੌਂਦੀ ਚੌਂਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿयान चलाया जा रहा है। रात को ड्रोन आए और ये रास्ता जो गांव है यहाँ के लोगों ने भी उसकी आवाज़ सुनी है और उसके कारण ये पूरे इलाके में पुलिस के साथ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और जो इनकी रेंज है अभी ये बॉर्डर से ये एरिया तकरीबन 10-12 किलोमीटर तक पीछे है, तो ये चिंता का विषय है। तो लोगों के साथ हम मीटिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे और सबको बता रहे हैं कि किस तरह से पब्लिक का सहयोग इंफॉर्मेशन देने में बहुत ज़रूरी रहेगा, ताकि जो भी क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा जा सके और इस जो गलत कार्य हो रहा है इसको जल्दी से जल्दी रोका जा सके। सर अभी तक कुछ मिला है उस तरह की बयान की? नहीं, सर्च अभी चल रही है, पूरे इलाके की सर्च जारी है। पुलिस की और BSF की संयुक्त पार्टी कल रात को 11 बजे से ही पूरे इलाके में तैनात है, पर चूंकि ये इलाका काफ़ी पीछे है 9-10 किलोमीटर और अभी कंफर्म हो गया है लगभग कि इस इलाके तक लोगों ने आवाज़ सुनी है, जैसा कि रस्ता गांव के लोगों ने बताया। तो अभी से पूरे इलाके की सर्च करी जाएगी, CCTV को चेक करा जाएगा, जो भी हमारे सोर्स हैं उनसे पूछताछ करी जाएगी, जो भी क्रिमिनल पैरोल पे और बेल पे यहाँ पे हैं देखा जाएगा किसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ਖਰੜ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਕੂਲ ਮੈਕਸੀ ਮੈਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ जुड़े हर काम ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਕਸੀ ਮੈਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। लेकिन माँ दुर्गा का विसर्जन इसलिए किया जाता है क्योंकि वे गुस्से में थी। महिषासुर के अत्याचारों से उन्हें इतना गुस्सा था कि उनका वध करने के बाद उन्हें शांत करने के लिए उन्हें नदी में क्या किया जाता है, नदी में उन्हें जल में क्या किया जाता है उनको। लेकिन ऐसा रावण के साथ नहीं है। दुर्गा जी का हम विसर्जन करते हैं नदी में उन्हें शांत करने के लिए, लेकिन रावण जो पहले से ही दर्द में डूबा हुआ था, घमंड में, अहंकार में डूबा हुआ था, उसे हम जलाते हैं। कारण नहीं है रावण के पुतले जलाने के लिए। सभी को रावण का पुतला जलते हुए देखना बहुत प्रिय लगता है, बट क्या आप में से कोई ये जानता है कि इन्हें क्यों जलाया जाता है? अत्याचारी तो हमारे देश में और भी राक्षस थे, जैसे कंस अपने ही बहन के बच्चों को मरवा दिया।
लेकिन उनके पुतले नहीं जलाए जाते। जलाए जाते हैं तो सिर्फ रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले। रावण एक बहुत ही विद्वान राक्षस था। वह इतना ज्ञानी था कि वह 10 दिशाओं पर अपना राज करता था। वह सभी वेदों का ज्ञाता था और वह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਰਾਜਾ ਚਾਂਸੀ ਵਿਖੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।